नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने जदि आपण निज जीवन रे किछि नुआ कथा शिखिबा पई चाहुथांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिर किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। बंधु माने मने रखंतु प्रत्येक दिन ओम उच्चारण करिबा उचित होइथाए। एहा मंगलकारी होइथाए एवं आत्मिक बल प्राप्त हेबा सहित मनरु हताश एवं निराश भाव दूर होइथाए। मने रखंतु प्रखर सूर्यंक किरण रे केबे भी बेसी समय ठिया हेबा उचित होई न थाए किंबा शबदाह समय रे शबदाहर धुआं नाकरे बाजिबा मध्य अनुचित होइथाए, नचेत एहा द्वारा आयु नष्ट होइथाए। मने रखंतु रात्रि समय रे केबे भी दही खाइबा उचित होई न थाए एवं जीवन रे केबे भी मद्यपान करिबा किंबा धूमपान करिबा अनुचित होइथाए, नचेत एहा द्वारा आपणकर आयु क्षीण होइथाए। मने रखंतु अधिक दिन पर्यंत रात्रि समय रे उजागर रहिबा उचित होई न थाए किंबा अत्यधिक हस्तमैथुन करिबा किंबा शारीरिक संपर्क रखिबा द्वारा मध्य आपणकर आयु नष्ट होइथाए। सर्वदा मने रखंतु घरे केबे भी छेली पालन करिबा उचित होई न थाए, नचेत एहा आपणक पई अमंगलकारी होइथाए एवं घरे दारिद्रता देखा देबा सहित अभाव अनटन लागि रहिथाए। मने रखंतु जदि स्वामी और स्त्रीक मध्यरे सर्वदा जुक्ति तर्क किंबा कलह लागि रहुथाए तेबे एहा बहुत अशुभ होइथाए एवं सेही घरे सर्वदा अर्थ अभाव देखा देबा सहित दारिद्रता वृद्धि पाइथाए। मने रखंतु घर को आसीथिबा अतिथि को सत्कार करिबा उचित होइथाए। एहा कल्याणकारी हेबा सहित घरे धन धान्य प्राप्त होइथाए एवं देवादेवींकर आशीर्वाद मध्य मिलिथाए। मने रखंतु स्वामी और स्त्री सोईबा घर सेजर ठीक विपरीत दिगरे केबे भी दर्पण रखिबा उचित होई न थाए, नचेत एहा बहुत अशुभ होइथाए एवं उभयंक मध्यरे संपर्क दुर्बल होई जाई थाए। मने रखंतु प्रत्येक दिन सकाळु उठिबा परे एक लोटा पानी आनी घर आगरे ढालिबा उचित होइथाए। एहा गृह पई शुभ हेबा सहित माता लक्ष्मींकर आगमन होइथाए। सर्वदा मने रखंतु द्वितीया एवं तृतीया तिथि रे कौनसी स्थान को यात्रा करिबा द्वारा यात्रा शुभ होइथाए एवं सेही कार्य सफल होइथाए। सेही परि प्रतिपदा किंबा चतुर्थी तिथि रे कौनसी कार्य रे यात्रा कले कार्य निष्फल होइथाए एवं आपणଙ୍କୁ अर्थहानि मध्य होइथाए। मने रखंतु पंचमी एवं सप्तमी तिथि रे कौनसी शुभ कार्य रे यात्रा करिबा द्वारा सर्व शुभ होइथाए एवं अर्थ प्राप्ति मध्य होइथाए, किंतु षष्ठी एवं अष्टमी तिथि रे कार्य रे बाहर को गले अशुभ होइथाए एवं दुख क्लेश बढ़िबा सहित शारीरिक पीड़ा मध्य मिलिथाए। मने रखंतु नवमी एवं एकादशी तिथि रे यात्रा कले कार्य अशुभ होइथाए, ता सहित कार्य निष्फल हेबा सहित शारीरिक पीड़ा मध्य मिलिथाए। सेही परि मने रखंतु दशमी रे यात्रा कले अर्थ प्राप्ति होइथाए एवं द्वादशी रे यात्रा कले वृथा अर्थ व्यय होइथाए एवं त्रयोदशी रे यात्रा अत्यंत शुभदायक होइथाए। मने रखंतु चतुर्दशी रे यात्रा कले मतांतर होइथाए एवं अमावास्या रे दुख वृद्धि होइथाए एवं पूर्णमी रे यात्रा कले सर्वशुभ प्राप्त होइथाए।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଥାଏ। ଏବଂ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଔଷଧ ସମୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ ହସ୍ତରେ କେବେ ବି ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ କିମ୍ବା ବାଳ କାଟିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ସଦୃଶ ପୂଜା କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିବାହ ସମୟରେ ବର ଓ କନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେବେ ବି ବର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେବେ ବି ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଦାନ୍ତମୂଳକୁ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, ନଚେତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପି ତା ଉପରେ ତିଳ ଏବଂ କୁଶ ବିଛାଇ ମରଣାସନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।